designed the flag of Bangladesh. Rabindranath Tagore, of course, wrote the anthem. My colleague changing the national flag and national anthem. But why? बांग्लादेश का जो फ्लैग है कितना ब्यूटीफुल है, जिसका बैकग्राउंड ग्रीन कलर का है, जो कि ये रिप्रेजेंट करता है जो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज हैं इनके फ्लैग्स आप अगर देखें तो फ्लैग्स में आपको जो रिलीजियस सिंबोलिज्म है ये आपको दिखेगा। और मोहब्बत की हुंदी चले जी नू जी हुंदी। ਮਿੱਤਰੋ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ TRP ਦੇ ਵਿਊ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਐਨ ਪੀਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਐਡੀ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਜਸਟ ਕੁਝ ਕਮੈਂਟਬਾਜ਼ੀ ਕੋਈ ਜੋ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੀ ਹਫਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਆਜੋ। Of changing the flag or the anthem of Bangladesh. The flag of the country was designed by Narayan Das and the national anthem was written by Rabindranath Tagore. So in the backdrop of the kind of sentiments against the Hindus of Bangladesh that we are seeing, Jamaat-e-Islami trying to push forward its agenda of Islamism and trying to negate the contribution made by Narayan Das, who designed the flag of Bangladesh. Rabindranath Tagore, of course, wrote the anthem. My colleague ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਵੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। Siddhant is with me on the broadcast. Siddhant, while we are saying that people have taken to the street, where is Jamaat really drawing its confidence from that such a proposal will have takers? The fact is that there is this retired brigadier. His name is Abdullah Aman Azmi. He's the son of one of the founding members of Jamaat-e-Islami in Bangladesh. So he has come up with this idea of changing the national flag and national anthem of Bangladesh. And he made this a statement. There are many free-minded people, those who still believe that you know the national anthem and national flag should remain the same of Bangladesh. But जा रहे हैं और शायद तब तक बढ़ते जाएंगे जब तक वहाँ की कट्टरपंथी। What is the reason behind it? ਕਿਉਂ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚੇਂਜ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆ ਰਿਹਾ? ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਚੱਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਜਸਟ ਉਹ ਇਹ ਸੀਗੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ? क्योंकि सारी डिमांड्स पूरी नहीं हो जाती है। बांग्लादेशी कट्टरपंथियों ने, स्पेशली जमात इस्लाम के लोगों ने कुछ ऐसी डिमांड रखी है वहाँ की इंटरिम गवर्नमेंट के सामने जिसे हम शायद सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। वहाँ के कट्टरपंथियों ने डिमांड रखी है कि बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है और नेशनल फ्लैग है वो दोनों ही हटाए जाने चाहिए और उनकी जगह नया नेशनल एंथम और नया नेशनल फ्लैग इनोवेट करना चाहिए। बांग्लादेशी कट्टरपंथियों का ये मानना है कि बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है विच वाज एक्चुअली रिटन बाय आवर रिस्पेक्टेड रविंद्रनाथ टैगोर, वो बांग्लादेश पे इम्पोज किया हुआ है। नेशनल फ्लैग जिसका अपना एक सिंबॉलिक मीनिंग है, आप देख सकते हो बांग्लादेश का जो फ्लैग है कितना ब्यूटीफुल है, जिसका बैकग्राउंड ग्रीन कलर का है, जो कि ये रिप्रेजेंट करता है कि वहाँ इमेजिन 53 ईयर्स से जो नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग वहाँ के लोगों की सोल में बस चुका है, जो उनकी आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है थ्रू आउट द वर्ल्ड, जो उनकी पहचान है वो उसी को चेंज करने में लगे हुए हैं। अब इससे वाहियात तो चीज और क्या ही हो सकती है। स्टडी IQ, मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। हाल ही में देखिए बांग्लादेश से ऐसी कॉल्स आई हैं कि जो टैगोर का लिखा हुआ नेशनल एंथम है ये बांग्लादेश पर इम्पोज किया है इंडिया ने, और इसलिए आप जान के हैरान होंगे बांग्लादेश में जो कट्टरपंथी हैं जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सिर्फ यही रीजन है कि इंडिया ने वो बनाया सीगा उस टाइम तां करके भाई जे देखो जेकर ਤਾਂ ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਵੈਲਿਡ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ यार। ये डिमांड कर रहे हैं, ये तो नफरत वाला वो हो गया ना। पहली बात, बांग्लादेश का जो नेशनल फ्लैग है ये चेंज कर दो और फिर बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है वो भी चेंज कर दिया जाए। अब यहाँ पे एक बार को आप कहोगे बांग्लादेश में नेशनल फ्लैग बदलने की बात क्यों आ रही है? आप अगर इंडिया के आसपास ज़्यादातर जो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज हैं इनके फ्लैग्स आप अगर देखें तो फ्लैग्स में आपको जो रिलीजियस सिंबोलिज्म है ये आपको दिखेगा। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, ईरान, मालदीव्स,
इधर सऊदी अरेबिया। इट इज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हाल ही में देखिए बांग्लादेश से ऐसी कार बढ़ते जा रहे हैं, ये डिमांड कर रहे हैं कि पहली बात बांग्लादेश का जो नेशनल फ्लैग है ये चेंज कर दो और फिर बांग्लादेश का जो नेशनल ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਣ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਅਮਾਰ सोनार बांग्ला। एंथम है वो भी चेंज कर दिया जाए। अब यहाँ पर एक बार को आप कहोगे बांग्लादेश में नेशनल फ्लैग बदलने की बात क्यों आ रही है? अगर the recent controversy that the Bangladeshi fundamentalist demanding that there should be a change in the national anthem and the national flag. ਇਹ ਕੋਈ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ। That's the controversy and they want to change it, but for time being they'll keep it as such, but they definitely want to have a change in the national flag with immediate effect. So that's the demand of the fundamental flag. There is a sense of religious symbolism. You can as growing calls for a change in the national anthem. बांग्लादेश में नेशनल एंथम को चेंज करने को लेकर बांग्लादेश पर बांग्लादेश के इस नेशनल एंथम अमार सोनार बांग्ला को लिखा था भारत के लेजेंडरी, और कुछ बांग्लादेश में इस डिमांड को अपोज भी कर रहे हैं। दोनों ही पहलुओं पर बंगाल का प्रभाव वो इन तौर पर लिया जाए। सब कुछ रिप्रेजेंट करता है बांग्लादेश का करंट फ्लैग। तो बांग्लादेश में जो कट्टरपंथी हैं वो चाहते हैं कि सिंस ये लोग हर तरफ से 1971 में जो भी हुआ था इसको भुला देना चाहते हैं। इवन आप अगर देखो तो शेख मुजीबुर रहमान, द फादर ऑफ मॉडर्न डे बांग्लादेश, मुजीबुर रहमान को असैसिनेट किया गया था इनकी ही मिलिट्री के लोगों ने। अभी जो करंट गवर्नमेंट आ गई है ना बांग्लादेश में, इन्होंने पहली बात तो जो ये नेशनल हॉलिडे है ये खत्म कर दी है। उसके अलावा 1971 वॉर से रिलेटेड जो भी आप कह लीजिए सिंबोलिज्म था, जो भी चीज बांग्लादेश के लोगों को याद दिलाती है कि 1971 में पाकिस्तान ने उनके साथ क्या किया था, सब कुछ इरेज करने की बात चल रही है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम भी यहाँ पे आएगा ही। नाउ श्रीलंका और बांग्लादेश तीनों का देखिए एक बहुत ही गहरा कल्चरल रिलेशन है। क्रिकेट की बात नहीं कर रहा, क्रिकेट तो बिल्कुल अपनी जगह है ही, मगर क्रिकेट के अलावा आप अगर देखें तो रविंद्रनाथ टैगोर ये वो महान आदमी हैं जिन्होंने भारत का नेशनल एंथम लिखा। बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है अमार सोनार बांग्ला, ये भी लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। और इस नेशनल एंथम को भी चेंज करने का टाइम आ चुका है। इनको एक ऐसा नेशनल एंथम चाहिए जहां पर इस्लाम रिलीजन पर ज्यादा फोकस किया गया हो। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि ये सब इन्फ्लुएंस आ कहां से रहा है, देखो यहाँ पे आप नोट कर पाओगे पाकिस्तानी ऑफिशियल्स और जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है ये बहुत सारा इंटरेस्ट शो कर रही है आज के समय बांग्लादेश पर। हाल ही में हमने ये देखा कि जो पाकिस्तान के हाई कमिश्नर हैं टू ਬਾਂਗਲਾਦੇਸ਼, आपने एक बात नोट कर। ਲਓ ਜੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਅਸੀਂ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਕੁਝ ਜੋ ਇਸਲਾਮਿਕ ਜਮਾਤ ਆ ਉਧਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 1971 ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਜੋ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆ, ਅਫਕੋਰਸ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨੇੜਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚਾਹੇ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਹੋਵੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੰਟਰਸਟ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਦਿਖਾਵੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਯਾਰ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਉਹ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ GDP ਜਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੀਕ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਸਹਾਰਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਜੋ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਅਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜੋ ਸੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਡਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਉਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਨਿਊਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਲੀ ਤੇ ਛਿੜਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਪਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਵ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਉਹ ਆਉਣਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਲੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ, ਦੁਨੀਆ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਰੁਕਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਚੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਦੇਖੋ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੋ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਰ ਸਿੱਕੇ ਦੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਜਾਂ ਝੰਡਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਪੂਰੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਵਸ ਚੁੱਕਿਆ ਪਿਛਲੇ 53 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਫੀਲਿੰਗਸ ਹੈ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਰਟ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਹੋਣ ਕਿ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਬਣੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਰਕ ਤਾਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੇਂਜ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਗੇ। ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਮਤਲਬ ਅੱਗ ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਆਬਾਦ ਰਹੋ, ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਗਵਾਂਢੀ ਮੁਲਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਵਾਂਢੀ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵਿਪਤਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗਵਾਂਢੀ ਮੁਲਕ ਬਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਇੰਡੀਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੋਨੋਂ ਹਾਲਾਤ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੋਏਗਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਸੁੱਚਾ ਸੂਰਮਾ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਦੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਲੱਗਣ ਡਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ ਦ ਲੀਜੈਂਡ ਆਫ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਹੋਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਫੈਲਾਈਏ। ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਟੇ ਵੱਟੇ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਕੋਲਡ ਨੇਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੁਛ, ਨਾ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਤੇ ਨਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਵਾਲੇ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ 'ਚ ਫਸ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਸਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਖੇਤ ਦੀ ਮੂਲੀ ਹੋ ਕਾਕਾ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਦਾ ਦਿਮਾਗ ਲਗਾਓ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਕਰੋ ਆਪਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸਾਰੋ, ਪਰ ਦਿਮਾਗ ਆਪਾਂ ਆਪਦਾ ਲਾ ਲਈਏ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਹਿਟ ਦੈਟ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ।